devotees and well-wishers and friends to this beautiful evening. Now, I welcome Kalatanda for their mesmerizing welcome dance. உள்ளம் கவர்ந்தானே கூடல் கண்ணனை கோவணனாய் வெண்ணை உண்டவாயனின் உள்ளம் கவர்ந்தானே அந்த குதடி அரங்கன் என்ன முதிரை அந்த குதடி அரங்கன் என்ன முதிரை கண்ட கண்கள் மட்டும் காணாமே ஜியா ஜலே ஜியா ஜலே நந்தலே चले तुम चले Odani, der Bertani, Dana, der Na.
ओ दानी दर दर दानी दाना डरना दर्दिना ओ दानी दिन तगर दानी दिन दाना डरना মোহনায় আগুনেরও মোহনায় অসহাগে রং লাগে তোর মনে ঠিকানায় অনুসরণে মুখ থাকে মনে লাজুক বাহানায় ফাগুনেরও মোহনায়
వలయం ప్రబలం ప్రచలం దుర్దమ నిలయం అసనిపాత అజస్ర ప్రకరం తిమిరలోక సమవాకారం గర్జించే పర్జన్యం ఘోరాది ఘోర దౌర్జన్యం అనవతరం ఆతని వేట ప్రమాదాలతో సయ్యాట భత్సం అతని ప్రతాపం పీతావహ సమర పతాకం ఆగ్నేయం ఆగ్రహనేత్రం అంగాంగం సంగర క్షేత్రం అసురం జగద్భీకరం సకల జగన్నాశకం సంక్షోభం ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನೊಳ ಬಂಗಾರಾಗಿದ ಮಾಯೆ ಜಾರಿಯಂತ ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿ ರಂಗಲಿ ಸರಸ ಛಾಯೆ ಆಹಾರಮೇಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ತುಳಸಿ ಕೋಮಲವರ್ಣಿನಿ ನೀಲವರ್ಣನಿ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಏಳಮ್ಮ ತುಳಸಿ
Jyoti Parabrahma, Deepa Jyoti Janardana. As a flame rises, may it spread warmth, wisdom and positivity throughout the event.
Let this line guide our path tonight and always. I request all the dignitaries to light the lamp. ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಕುಳಂದೆ ಕೋಮಲವೇಣಿ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ It couldn't be any better welcome performance than this. What an outstanding and mesmerizing performance. I request everyone to give a big round of applause for Kalatanda. It's an honor that this beautiful audience have gathered here. Once again, welcome you all on behalf of all Tapavana family for this cultural evening. Now I request Dr. Mithila ma'am to deliver the welcome speech. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Good evening everyone. It gives me an immense pleasure and honor to extend a warm welcome to all our respected dignitaries, faculty members, graduates, parents, teaching, non-teaching staff and distinguished guests gathered here this evening. Let us enjoy an evening filled with culture, talent and togetherness. It is my distinct honor to welcome Dr. Dinesh K. Shetty, a respected social worker and public leader, as the chairman of Davangere Harihara Urban Development Authority, DUDA. He has been actively contributing to urban development and community welfare, known for his dedication to public service and social causes. He continues to inspire many through his commitment to the betterment of the society. As a small gesture of our gratitude and respect, may I request Dr. Shiv Kumar to kindly present a token of appreciation. Now, it is my honor to introduce our next chief guest, Mr. Parmeshwar Anant Hegde. He is a highly decorated officer of Karnataka State Public Service, known for his expert investigative skills. He currently serves as an additional superintendent of police, Davangere. I request Dr. Manjunath to welcome sir. So please accept our token of appreciation. Now, I would like to introduce our today's guest of honor, Dr. Yogendra Kumar, District Ayush Officer. He is dedicated administrator and medical professional who heads the Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy of our district. I request Dr. Ashok to kindly welcome sir. Now, it is my distinct honor and privilege to extend a warm welcome to our esteemed guest of honor, Dr. Srinivas LD, Professor of Pharmacology at JJM Medical College, Davangere,
a distinguished academician, researcher, and mentor. He has made significant contributions to medical education and clinical research through his publications, ICMR-funded projects, and leadership in professional organizations. His service as a treasurer of the Indian Pharmacological Society and Senate member of RGHS Bangalore reflects his commitment to excellence in healthcare and higher education. So, we're deeply honored by your gracious presence. I request Dr. Anushrut to welcome Sir with a floral gesture. Now, may I request Dr. Mantesh to kindly present a token of appreciation to our respected chairman of Tapovana Group of Institutions, Dr. Shashikumar V. Meherwadi, sir. So kindly accept this token of appreciation as our mark of our sincere gratitude. I now request Dr. Pramod to kindly welcome Dr. Ashwini K.R. Principal, Professor and Head of the Department of Dravyaguna, Tapovana Ayurvedic Medical College and Hospital, Davangere. Madam, kindly accept this token of... May I now request Dr. Parmeshwar to kindly present the token of appreciation to Dr. Sumana Bhatt, Principal, Tapovana Medical College and Hospital of Naturopathy and Yogic Sciences, Davangere. Now I request Dr. Anmol to kindly welcome Dr. Abhishek Meherwadi, Vice President of Tapovana Group of Institutions. Now I request Anushrut Sir to kindly welcome Amit Sir, Vice President of Tapovana Group of Institutions. Let us give all our dignitaries a warm and a big round of applause for their gracious presence. Please give a big round of applause. We're truly delighted to have you all with us and look forward to a memorable and a successful program. Thank you all for joining us today. Wishing you a wonderful evening ahead. Have a great evening. Shubha Sanjay. Thank you. Now I would like to call upon first year BMS students for the prayer song. I request all to please stand up for the prayer. ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ನೀ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ನೀ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪೂದೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪೂದೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ವಿದ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ವಿದ್ಯಾ ಪಾಲಿಪುದೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾ ಪಾಲಿಪುದೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Rachna, for creating such an devotional environment. Now I request Dinesh Shetty sir to address the gathering. ತಪೋವನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2026ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ VM ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯುಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೆನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ LDR ಅವರೇ,
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಪತ್ರಕರ್ತರೆ, ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು, ಇದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ. ಇವತ್ತು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು 60-70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, 80ರಿಂದ ಮೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೀವನ ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದವ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿರೋಂತ, ಇಬ್ಬರು ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳೆಯರು ಅಂದ್ರು, ಭಾಗೀರಥಿ ಸರ್ಕಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸೀರಿಯಲ್ ಅನುಪಮ ಗೌಡ, ಅನುಶ್ರೀ ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂತಾರೆ, ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದು, 3 ಜನ ಹೋಗೋದು, ಒನ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ಆಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಆಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, RCBಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ 11 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ರು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಂದಿನ ಏನ್ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ನೆನೆಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ತಪೋವನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆನೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you for your wonderful remarks, sir. Now I request our chairman, Dr. Shashikumar sir, to felicitate Dinesh sir. ಬಹಳ ದೂರ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. Thank you, sir. Now I request Parmeshwar Hegde sir to address the gathering. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಳ್ಳಿರವರೇ,
ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರೇ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನಮ್ದೇನಿದ್ರು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಚೇರ್ಮನ್ರವರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ತಪೋವನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಾರಣಕರ್ತರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಒಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಕಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಲಿಕೆ ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಸಹ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ರೂಲ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ರೂಲ್ ಇರೋದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂಲ್ ಇರೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಡವಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೂರಾರು ಬರ್ತವೆ. ನಾನು ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಜಾಬ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಇದೇ ತಪೋವನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವೆರಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪೋವನದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹರಡಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಹೊರದೇಶಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರಾಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಆಯುರ್ವೇದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಹೊರಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your wonderful remarks. Now I request our chairman, Dr. Shashikumar, sir, to felicitate Parmeshwar, sir. Thank you, sir. Now I request Dr. Yogendra Kumar, sir, to talk few words about this occasion. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಡೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಸೆನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ತಪೋವನ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿರವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸುಪುತ್ರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿದೆ, ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂಥರ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೋತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ದೂರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅದು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿರ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸೋದೇ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವ್ರು ನನಗೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಾಯಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ತಾಸು ಇರೋರು. ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಮಗ, ಇವ್ರ ಮಗ, ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವರು ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸಿಕ್ತು ಮಾಡಿ. ಪಂಚಕರ್ಮ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು, ನಾನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಜಾಬ್ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಸರ್ಜನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶುಕ್ಲಾದಾಸ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ MD ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಶುಗರಿಗೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನೀವು MD ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ. BAMS ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ. ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ CGಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಪೋವನದವರು. ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ 9 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಬೇಕು, 5 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಹೋಯ್ತಲ್ವ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನದು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ? ಅದು ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೆಷರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಒಂದು ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಡೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು, June 13, 2026. ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು October 98. 28 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿಂದ ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪು ಬಂತು. ನೀವು ಕೂಡ ಇದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಓದುವಾಗ ಯಾವುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ 93, 94 ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಾಗ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳನೇ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ. ನೀವುಗಳು ನೇಚರ್ BNYS ಇರೋರು ಫೈನಲ್ ಇಯರು ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಸರ್ಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋರು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CG ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಯುನಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ 1-2 ಸರಿ ಹಿಂಗಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ನನಗೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗಾದಂತಹ ತುಂಬ ಒತ್ತಡಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒತ್ತಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಮೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರ್ರಿ. ಫಸ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಲಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅದೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರುವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗೂ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನನಗೆ 4-5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಸರು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆತಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೀರಿ, ಅರ್ಧ ಗುಣ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಬರ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಮೆಮೊರಿ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರಿಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೇಳೋರು, 2003 ಬ್ಯಾಚಿಂದು. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೈಸ್ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇರೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ? ಭಾಳ ಪೇಷಂಟ್ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷ 1, 2, 3 ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಲೇಟಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಭಾಳ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸಿ ಆಗಿರಿ. ಬಂದಿರೋ ಪೇಷಂಟು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಅದು ಮೌಟ್ ಟು ಮೌಟ್ ನೀವೇನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ಈ ಕಾತುರತೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಏನೇ ನಮ್ಮ CG ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಂದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 3 ಕಾಲೇಜಿನವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 6 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇರೋ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೌಸ್ ಸರ್ಜನ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು 10 ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಗಿರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ 10 ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋ ನಮ್ಮ GIDSಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ತಾವು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your inspirational and motivating speech. Now I request our chairman, Dr. Shashikumar sir, to felicitate Dr. Yogendra Kumar sir. Respected dignitaries on the dais, off the dais, parents, faculty members, and my dear students. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ the graduating students for your outstanding achievements and wish you all good luck in your future endeavors. And at the same time, I welcome the freshers and congratulate them for selecting one of the best college in the city, in the midst of the nature. And I thank Dr. Shashikumar sir, Principal Madam, and my good friend Dr. Mantesh for giving me the opportunity to be part of this August gathering. Thank you one and all. Thank you, sir, for sharing your insights on this occasion. Now I request Dr. Shashikumar sir to felicitate Srinivas sir. Thank you, sir. Now I request our chairman, Dr. Shashikumar sir, to give the presidential speech. Good evening. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆಯ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸೆನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲ್ಡಿ ಅವರೇ, ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ತಪೋವನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರೇ, ಅಮಿತ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವರ ಪೋಷಕರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ತಂಡದವರೇ, ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹಗುರ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ನಮ್ಮ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು. ಮೊನ್ನೆ 3 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಈ ಸಂಜೆ ಈಗ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು
ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇದರೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶರ್ಸಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಪೋವನದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Thank you, sir, for highly enlightening words. As this beautiful evening slowly unfolds into cherished memories, let us continue celebrating the spirit of talent, creativity, and togetherness. Ladies and gentlemen, sit back, relax, and enjoy the beautiful event. I request all the dignitaries on the dais to occupy seat in front of the stage. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಾನು ಶಾಂಭವಿ ಮತ್ತು ಇವಳು ನನ್ನ ಸಖಿ ಭೂಮಿಕಾ. ನಾವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BMS ದುರಂದರ್ಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೋರಂಜನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಫುಲ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿಡಿ. ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾಯ ಮೂಡಲಿದ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರಾವಣಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ತಕತರಿ ಕುಕುಂದನ ಕಿಟ ತಕಧೀ ತಕತರಿ ಕುಕುಂದನ ಕಿಟ ತಕಧೀ. ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ. ಮಧುರಾಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದು ವದನಾ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ. ಮಧುರಾಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದು ವದನಾ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ. ಮಧುರಾಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದು ವದನಾ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ. ಭೋಗದಾಪ್ತ ಸುಲಭ ಸುಪುಷ್ಪಗಂಧ ಕಲಭ, ಭೋಗದಾಪ್ತ ಸುಲಭ ಸುಪುಷ್ಪಗಂಧ ಕಲಭ. ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಮಹಿಮ ಮಮ ಕಾಂತನಂದ ಗೋಪಗಂಧ. ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಷ್ಟಿಕಾಸೂರ ಚಾನೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾರದ ಮಧುಸೂದನ. ಮುಷ್ಟಿಕಾಸೂರ ಚಾನೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾರದ ಕುವಲಯ ಪೀಠ. ಮತ್ತನ ಕಾಳಿಂಗನಂತನ ಗೋಕುಲ ಲಕ್ಷಣ ಸಕಲ ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವ. ಮತ್ತನ ಕಾಳಿಂಗನಂತನ ಗೋಕುಲ ಲಕ್ಷಣ ಸಕಲ ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವ. ಶಿಷ್ಟ ಜನ ಪಾಲ ಶತಕೋಟಿ ಅಸಪರಾಮ ವೀರ ಮುನಿ ಜನ ವಿಹಾರ ಮಗನ ಸುಕುಮಾರ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರ ದೇವ. ವೀರ ಮುನಿ ಜನ ವಿಹಾರ ಮಗನ ಸುಕುಮಾರ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರ ದೇವ. ಮಧುರ ಮಧುರ ರತಿ ಸಾಹಸ ಸಾಹಸ ಗಜ ಯುವತಿ ಜನ ಮಾನಸ ಪೂಜಿತ. ಮಧುರ ಮಧುರ ರತಿ ಸಾಹಸ ಸಾಹಸ ಗಜ ಯುವತಿ ಜನ ಮಾನಸ ಪೂಜಿತ. ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ.
कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ಗತಿ ಗತಿ ಲಯಗಳ ಓಂಕಾರ ಅಭಿನಯ ವೇದ ಗತಿ ಗತಿ ಲಯಗಳ ಓಂಕಾರ ಅಭಿನಯ ವೇದ ಕುಣಿಯಲು ನಾಡ ನಲಿದಾಡಿ ಪಾದ ಹೃದಯದಿ ಹೋದ ಕುಣಿದಾಡಲು ನಟಿಸುವೆ ನಾನೀಗ ಹಂಸನಂತೆಯಾಗ ಹಾಡುತ್ತ ಓಂಕಾರ ಅಭಿನಯ ವೇದ ಓಂಕಾರ ಅಭಿನಯ ವೇದ ಓಂಕಾರ ಅಭಿನಯ ವೇದ ಗತಿ ಲಯಗಳ ಓಂಕಾರ ಅಭಿನಯ ವೇದ ಗನಿ ಸರಿ ಮಗನಿ ಸರಿ ಮಗನಿ ಸರಿ ಸನಿ ದಮ ಮಗನಿ ಸರಿ ಮಗನಿ ಸರಿ ಮಗನಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸನಿ ದಮ ಗರಿ ಗರಿ ಮಾಮ ಗಮ ಗರಾಮ ಮದ ಮರಿ ಗರಿ 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 ಮಗನಿ ಸರಿ ಸನಿ ದಮ ಮಗನಿ ಸರಿ ದಮ ಸರಿ ಸನಿ ದರಿ ಸರಿ ಸನಿ ದರಿ ಸನಿ ದಮ ಸರಿ ಸನಿ ದರಿ ಸನಿ ದಮ ಮಗ ಮಗನಿ ಓಂಕಾರ ಅಭಿನಯ ವೇದ ಗತಿ ಗತಿ ಲಯಗಳ ಓಂಕಾರ ಅಭಿನಯ ವೇದ ಗತಿ ಗತಿ ಲಯಗಳ ಗತಿ ಗತಿ ಲಯಗಳ ಗತಿ ಗತಿ ಲಯಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಟಿವಿ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ.